morning to you, respected Father Brito, the principal, Father correspondent Michael Selvan, Father Lucas, the procurator, teachers, and my dear brothers and sisters. I am Bharati, and along with me is my co-host Derek Stanley. We extend a very warm welcome to you all on behalf of SFS School as we commemorate the birthday of Karmaveeran Kamarajar. Prayer is talking to God, the Almighty, the Creator of the whole universe. So, let's start our prayer by invoking the presence of God amidst us through a prayer song. Please be seated for a prayer song. Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Thank you, dear sisters, for your soulful prayer song. A warm welcome greets us more for the celebration than any other acts of decorations. A few words with a pleasant smile gives a good start. To commence the festivities, I invite Varsha from 8th to deliver the welcome. Warm and pleasant good morning to one and all present here. It gives me great pleasure to extend you all a very warm welcome on behalf of SFS School. The splendid day of 15 July, we are gathered here for the Kamarajar's birthday celebration. I would like to extend a hearty welcome to our Father Brito, the principal, Father Michael Selvans, the correspondent, Father Lucas, the procurator. I would like to extend a gracious and inclusive welcome to all our beloved teaching and non-teaching staff. I would like to welcome each and every student who are all present here. Thank you. Have a wonderful day. Thank you, Varsha, for your elegant words. Classical dance refers to a traditional form of artistic expression and manifests our rich cultural heritage. Through classical dance, we are transported to ancient times, where mythological stories come alive through beautiful movements and intricate footwork. Now, let us watch and be enthralled by a classical dance performed by the girls 7 and 8. Sapamagata kita tadi midirana. Sapamagata kita tadi midirana. Rigatabari, rigarini sa rigatabari. Sapamaga mama pagagari sanisa. Gari sanisa. Donde está mi ante? Say yeah. Kita tadi midirana. Karisa Karigasa C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la Carissa Li babadisa
re sa ni ba ga ba ri sa ni ba ga ba ri sa ni ba 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 ri ba 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 ri ba 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 ri ba ba da da ri ba 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 sa da da ri ba 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 ri sa da da ri ba ri sa da ba ba ga ri ba ba da ri sa. Thank you, dancers. Let's give them a resounding round of applause. Great national leader who was the epitome of simplicity, honesty and sacrifice is Kalmaveeran Kamarajar. To know more about Kamarajar, I would like to call upon Yatesh from grade 7 who will enlighten us with his speech in English. A very good morning to respected Father Brito, the principal, Father Michael Selvans, the correspondent, Father Lucas, the procurator, teachers and my dear brothers and sisters. Today, I stand before you to speak about one of the most revered leaders of our country, Kumaraswamy Kamaraj, affectionately known as Kamarajar, and his journey from a rustic background to a stalwart of Indian politics is nothing short of remarkable achievement. Kamaraj's political career began as a freedom fighter during the Indian independence movement. He immersed himself into the struggle for freedom, enduring hardships and sacrifices alongside Mahatma Gandhi and other leaders. His commitment to the cause was unwavering and his resolve to uplift the marginalized echoes his deep-rooted principles. During post-independence, Kamaraj's dedication to the public service shone brightly. He became the Chief Minister of Tamil Nadu and transformed the state educational landscape through the introduction of midday meal scheme, which ensured that children from all backgrounds received proper nutrition and education. This visionary initiative not only boosted school attendance but also laid foundation for similar programs across India. Kamaraj's leadership was marked by simplicity, honesty, and a deep connection with the masses. He lived modestly and led a life of example, earning respect and admiration of people. His administrative focused on rural development, infrastructure, and fostering communal harmony, setting benchmarks that are revered to this day. Beyond politics, Kamaraj's life exemplifies the power of vision, perseverance. His famous quote, "God is the protector," reflects his faith in righteousness and justice. Even after his tenure as Chief Minister, Kamarajar continued to influence Indian politics, playing a pivotal role in shaping national policies and mentoring future leaders. His selfless service and dedication to the welfare of the people remain an enduring legacy and a guiding light for generations to come. In conclusion, Kamaraj's life exemplifies the power of vision, perseverance, and compassion in shaping a better society. As we commemorate his birth anniversary, let us rekindle his spirit of service and strive to emulate his values in our own lives. Let us remember Kamarajar not just as a leader, but as a beacon of hope and inspiration for a brighter future. Thank you to all. Thank you, Yatesh, for your insightful speech. Dance is the loveliest of all the art forms because it gives us the slightest excuse to feel and be completely beautiful. Now our stage is going to be graced by the students of grade 8 who will be presenting the importance and achievements of Kamarajar, the form of a dance. ஒரு 100 பேருண்டு அப்படி வாழ்பவரில் சிறந்தவராய் ஒரு பேர் உண்டு. அம்மா சிவகாமியின் செல்வனாம், நம் தமிழ்நாட்டின் செல்வமாம், படிக்காத மேதை நம் பெருந்தலைவர் காமராஜரா. வீரரே, தர்மசீலரே, மக்கள் மனதில் வாழ்பவர் நம் காமராஜரே.
கனிவான தோழரே, நாடு போற்றும் நல்லவர் நம் காமராஜரே. தலைவனுக்கும் தலைவன் நம் காமராஜரே, முதல்வனுக்கும் முதல்வன் நம் காமராஜரே, ராஜனுக்கும் ராஜன் நம் காமராஜரே, அறிஞனுக்கும் அறிஞன் நம் காமராஜரே. எளியவர்க்கும் எளியவர், வலியவர்க்கும் வலியவர், தர்மதீரரே தர்மசீலரே, மக்கள் மனதில் வாழ்பவர் நம் காமராஜரே. மனிதநேயரே, கனிவான தோழரே, நாடு போற்றும் நல்லவர் நம் காமராஜரே. அவர் வாழ்வு என்பதே தமிழ்நாட்டுக்கானது, நல்ல எண்ணங்களால் நல்ல செய்கைகளால். அவர் ஆட்சி காலமே பொற்காலமானது, பள்ளிக்கூடங்களால் தொழிற்சாலைகளால். கல்வி அறிவும் ஏழை வாய்ப்பும் வளர்ந்து வந்தது, ஏழை எளிய மக்கள் வாழ்வு உயர்ந்து நின்றது. ராசா மகராசா, காமராஜர் என்ற பேரு நேசாலேசா. ராசா மகராசா, காமராஜர் வாழ்ந்த காலம் நேசாலேசா. Dear fathers, Father Brito, Father Michael, dear teachers and non-teaching staff, my dear children, boys and girls, and we are very happy to celebrate today's birthday. Whose birthday we celebrate? Yeah. Not only today, every year, July 15th we celebrate. So on this birthday, on the birthday of great leader Kamarajar, today, you need to remember the good qualities, good manners, and you need to practice when you see the teacher, when you see the father, principal or correspondent. You have to respect. Not every time tell you good morning, good afternoon, 24 hours. Only in the morning time, one time is enough. Good manners. And you learn to say excuse me, father. I'm sorry. These are good manners. So this, though he was from poor family, Kamarajar, but he cultivated a lot of good habits, good manners in his life. He practiced till the death. He was a very simple man. He never possessed money, so he was chief minister. When he died, nothing was in his pocket. Only one pair of dress like dhoti and shirt, nothing as special. And he was other-centered man. Other-centered means working for others, not for his family, not for his relatives, not for his friends. He worked for India, worked for Tamil Nadu, for others, especially poor and needy, suffering people. Though he was not well educated, but he wanted everybody to be educated after his death, even while he was a chief minister. That's why he provided the midday meal. He gave food for children, not to study in the school. Afternoon meal, midday meal. Therefore, dear boys and girls, as you are in the SFS school, learn to grow in the good manners. When fathers are teaching you, especially for the principal, correspondent, tell you the good manners. Practice. Practice makes perfect in your life. Not only meaningful to celebrate,
Kamarajar's birthday today. There are a lot of programs you are doing on the stage, but above all, learn the good manners, the way you stand, the way you speak, the way you tell the truth, the way you help others, especially in the classroom. There will be tension in the classroom. The good students, excellent students, slow learners. But if you are a good student, you have to help the slow learners. That means he's other-centered. You become Kamaraj in the classroom. And helping the seniors, especially senior citizens in your house, your grandparents, you have to help them, love them, care for them. So these are the things will help you to grow later on as a great people, great person in the family. Though you may get good marks, that's fine. You'll be excellent. But what about a good-mannered life? So you need to have good manners. A lot of good manners are there. You can take what manner you like to choose. You have to practice till the end. Write down on your notebook. So I will not speak unnecessary things. I respect people. So learn all the good things at this age, not after going out of your school. This is the time to learn. This is the time to avoid bad things. A lot of bad things are happening around the world, around our school and the society, but you need to be good people, good children. Stand for values. Like Kamaraj always stood for values. Virtuous life he lived till the end. He never worried about the money or position or power. You need to be honest, humble, and good living people. All these people love you because if you are decent and if you are speaking the truth on his birthday, this is a motivational talk to you. Always I tell, being a student at school, you need to practice the values and virtues of St. Francis. Same thing. And in the birthday of Kamarajar, you need to practice good manners. And you have to practice it not only now, till the end. So therefore, dear boys and girls, speak the truth, be gentle, be kind, don't hurt anybody, and don't use vulgar words, bad words. I have seen, don't speak in Tamil. Your parents have invested a lot of money on you, because they are not for rich families or royal families, they are all middle class people, but you have to study well, learn all the good things, avoid the bad things. Thank you. Thank you, Father, for your motivational speech. I would like to speak about the importance of education. A good and proper education plays a great role in shaping our future and professional career. We now turn our attention to role play presented by our students from grade 7 and 8, which highlights the importance of education. அனைவருக்கும் வணக்கம். வருடம் தவறாமல் குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடுகிறவர்களே, தினத்தை விட்டுவிட்டு குழந்தைகளை எப்போது கொண்டாட போகிறீர்கள்? ஆம், ஒரு தந்தை தம் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வியும் ஒழுக்கத்தையும் விட சிறந்த அன்பளிப்பை அளிக்க முடியாது என்பதனை திறம்பட விளக்க வருகிறார்கள் எம்சகமானவர்கள். காட்சி 1. பங்கு பெறுவோர் தாய், மகன், மகள். அம்மா அம்மா எழுதுறீங்கம்மா. காலையிலேயே ஏமா எழுப்புற? நாளை முதல் பள்ளிகளும் கல்லூரியும் திறக்க போறாங்களாமா. உண்மையாவாமா சொல்ற? ஆமாமா, இப்பதான் செய்தியில் பார்த்துட்டு வந்தேன். நான் தான் படிக்க வேண்டிய வயசுல படிக்காம கூலி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இந்த பாழா போன கொரோனாவால உங்க படிப்பு வீணா போயிடுமோன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன். இப்பதாமா நிம்மதியா இருக்கு. ஐயா சிதம்பரம், எழுதுறியா? பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரம் ஆகுது. பள்ளிக்கூடமா? பள்ளிக்கூடத்துக்குலாம் போக முடியாது, போமா. இரு டீச்சர் கிட்ட சொல்லி கொடுக்கறேன். என்னது டீச்சரா? டீச்சர் கிட்ட தான் சொல்லி தருமா? நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கே போறேன். காட்சி 2. பங்கு பெறுவோர் ஆசிரியர், தாய், மாணவர்கள், சிதம்பரம். 10, 20, 30, 110. வாங்க போய் கேட்போம். சிதம்பரம், இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடம் திறக்கிறாங்களா? நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலையா? ஆமா, நீ படிச்சு பெரிய கலெக்டர் ஆக போற, நீங்களாம் டாக்டர் ஆக போறீங்க. உங்களுக்கு வர வேலை இல்லை, அந்த டீச்சருக்கு வர வேலை இல்லை. படிச்சவன் பாட்டை கெடுத்தானா, எழுதுறவன் ஏட்டை கெடுத்தான். வந்துட்டாங்க பேச சொல்லு.
போதுங்களா உங்க வேலையை பார்த்துட்டு? நீ எப்படியோ படிக்காம உருப்படாம போ, நாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு நம்மளோட முதல் பாடம் கல்வியின் சிறப்பை பற்றி பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமாம்மா. மன்னனும் மாசார கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனில் கற்றோன் சிறப்புடையான். அதாவது மன்னனுக்கு அவன் நாட்டுல மட்டும்தான் சிறப்பு, ஆனா கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. அதனால பசங்களா நீங்களும் நல்லா படிக்கணும். எங்க நான் சொல்றது திருப்பி சொல்லுங்க. மன்னனும் மாசார கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னனில் கற்றோன் சிறப்புடையான். சரி பசங்களா, டைம் ஆயிடுச்சு. அது பார்க்க சிதம்பரத்தோட அம்மா மாதிரியே இருக்கே. நீங்க தான் சிதம்பரத்தோட அம்மாவா? ஆமா, சொல்லுங்க. சிதம்பரம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரவே இல்லையே. என்னது, என் புள்ள பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலையா? ஆமாங்க, இன்னைக்கு காலையில கூட செலவுக்கு காசு வாங்கிட்டு போனானே. காசு கொடுத்தா மட்டும் போதாதுங்க, அவன் ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரானா, ஒழுங்கா படிக்கிறானாங்கிறதையும் பார்க்கணும். வாழ்க்கைங்கிறது கப்பல் மாதிரி, அதை கரை சேர்க்க கல்விங்கிறது கலங்கரை விளக்கம் மாதிரி. நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேங்க. இனிமே அவனை ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர சொல்லுங்க. வரேம்மா. அப்பா இல்லாத பிள்ளைன்னு செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தது தப்பா போச்சு. டீச்சர் சொல்றது கேட்கும் போது மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. கடவுளே என் பிள்ளைக்கு நல்ல புத்திய கொடு. நெஞ்சு வலிக்குதே. பங்கு பெறுவோர் மாவட்ட ஆட்சியர், கிராம நிர்வாக அலுவலர், சிதம்பரம் மருத்துவர். ஹலோ, நீங்க கோடிமேடு விஏஓ தானே பேசுறீங்க? ஆமா, நீங்க யார் பேசுறீங்க? கோட்டை மாவட்ட கலெக்டர் பேசுறேன். வணக்கம், சொல்லுங்க மேடம். உங்க ஊர்ல புயல்னால மரங்கள் எல்லாம் விழுந்து கிடக்குதாமே? ஆமாங்க மேடம். உடனே வேலைக்கு ஆட்களை கூட்டிட்டு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருங்க, நானும் வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகேங்க மேடம். சிதம்பரம். சொல்லுங்க மேடம். வேலைக்கு ஆட்கள் வேணும், நீங்க அவங்கள கூட்டிட்டு நாளைக்கு வந்துடுங்க. அப்படியே கீழே மாட்டெல்லாம் வெட்டி அந்த பக்கம் போட்டு. வேலையெல்லாம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு? நல்லா போயிட்டு இருக்குங்க மேடம். இந்த புயல்னால என்னென்ன சேதம் ஆயிடுச்சு டீட்டெயில்ஸ் ஈவினிங்குள்ள எனக்கு வந்தாகணும். ஓகேங்க மேடம். உடனே ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்க. ஓகேங்க. இந்த பழம் போன புயல் வந்தாலும் வந்துச்சு, வந்ததுக்கே நாட்டம் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. சரி, என்ன பண்ண, அதான் என் தலைவிதி. சரி, ஆக வேண்டியதை பார்ப்போம். வலிக்குது. என்னங்க ஆச்சு? பார்த்து வேலை செய்யக்கூடாதா? சரி, நான் போய் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். மேடம் சிதம்பரத்துக்கு அடிபட்டுருச்சுங்க மேடம். நீங்க கொஞ்சம் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. ஹலோ டாக்டர் ஐஷா. ஹலோ, நான் இங்கே ஒரு வேலை விஷயமா வந்த இடத்துல ஒருத்தருக்கு அடிபட்டுச்சு. அவர் பார்த்து நம்ம சிதம்பரம் மாதிரி இருக்காரு. நீ உடனே கிளம்பி வர முடியுமா? கலெக்டர் அம்மாவே சொல்லிட்டீங்க, வராமல் இருக்க முடியுமா? இதோ உடனே வரேன். இங்கே யாருக்கு என்னாச்சு? சரி, நான் பார்த்துக்கிறேன். உங்க பேர் என்ன? சிதம்பரம். உங்க ஊரு? கோடிமேடு. கோடிமேடா? உங்க அம்மா பேர் சிவகாமி தானே? ஆமா மேடம். அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? சரி, நீங்க கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க, நான் போய் கலெக்டர் அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன். சரிங்க மேடம். சரி, வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு.
நீங்க போன்ல சொன்ன மாதிரி அது வேற யாரும் இல்ல, நம்ம கூட படிச்ச சிதம்பரம் தான். அப்படியா? கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஆனா பார்க்கதான் கஷ்டமா இருக்கு. தெளிவா போய் பார்க்க. எப்படி இருக்கு சிதம்பரம்? பரவாயில்லைங்க மேடம். நாங்க யாருன்னு தெரியுதா? தெரியலங்க மேடம். 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பள்ளிக்கூடம் போகும்போது நீங்க என்ன படிச்சு கலெக்டர் ஆக போறீங்களா இல்ல டாக்டர் ஆக போறீங்களா கிண்டல் பண்ணீங்க, ஞாபகம்? பள்ளிக்கூடம் திறக்கிறாங்களா, நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரலையா? ஆமா, நீ படிச்சு பெரிய கலெக்டர் ஆக போற, நீங்களாம் டாக்டர் ஆக போறீங்க. உங்களுக்கும் வர வேலை இல்லை, அந்த டீச்சருக்கும் வர வேலை இல்லை. படிச்சவன் பாட்டை கெடுத்தானா, எழுதுனவன் ஏட்டை கெடுத்தான். வந்துட்டவன் பேச சொல்லு. போதீங்களா உங்க வேலையை பார்த்துட்டு? நீ எப்படியோ படிக்காம ஒரு குடும்பமா போ, நாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு. ஆமா, நான் தான் சரி, நான் நல்லா படிச்சு கலெக்டர் ஆயிட்டேன். நான் தான் ஐஷா, நான் நல்லா படிச்சு டாக்டர் ஆயிட்டேன். நீங்க நல்லா படிச்சு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டீங்க. ஆனா நானும் உங்க பேச்சை கேட்காம எங்க அம்மா பேச்சை கேட்காம இப்ப மரம் வெட்டி போயிட்டு இருக்கேன். சரி, கவலைப்படாதீங்க. ஏதாச்சும் உதவி தேவைப்பட்டா உடனே என்கிட்ட கேளுங்க. எனக்கு நேரம் ஆச்சு, நான் கிளம்புறேன். உடம்ப பாத்துக்க சிதம்பரம். சரி, நான் கொடுத்த மாத்திரையெல்லாம் கரெக்டா சாப்பிடுங்க. நானும் போயிட்டு வரேன் சிதம்பரம். சரிங்க மேடம். ஆனா உங்களை மாதிரி நல்லா படிச்சிருந்தா நல்ல வேலைக்கு போயிருக்கலாம். எனக்கு தான் சொல் புத்தியே இல்லை, சுய புத்தியே இல்லை. அம்மா என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா. நீங்க படிப்போட அருமையா சொல்லும் போது எனக்கு புரியல. இப்பதான் உங்களோட அருமையும் படிப்போட அருமையும் எனக்கு புரியுது. எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு படிப்போட அருமை. உங்க எல்லாருக்கும் எப்பங்க புரிய போகுது? நன்றி. Thank you, dear participants, for your performance. We call Kamarajar as Kalvi Tandai because of the important role he played in the educational system. So, it is fitting for us, the present day students and the future educationalists, to know more about him. Therefore, Mohammed Amir from grade 8 is ready to deliver the speech in Tamil about our Kalvi Tandai, the educationalist par excellence. கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் முத்தான முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் ஆமீர், 8ஆம் வகுப்பு இ பிரிவு. நான் தற்போது உங்கள் முன் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு கர்ம வீரர் காமராஜர். தாய்நாட்டின் பணியை தம்மை முழுமையாக படித்துக் கொண்ட தியாகத்தின் ஒளி விளக்கு கர்ம வீரர் காமராஜர். நாடே அவரது திருக்கோவில், மக்களே அவரது தெய்வங்கள், மக்கள் தொண்டே அவரது குறிக்கோள், காங்கிரஸே அவரது உயிர் மூச்சு, காந்தியடிகள் காட்டிய பாதையே அவரது வாழ்க்கை முறை. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் விருதுப்பட்டி என்னும் ஊர் உள்ளது. அது இன்று விருதுநகர் என்ற நகரமாக விளங்குகிறது. அவ்வூரில் உள்ள வெங்காய வியாபாரி குமாரசாமி நாடாருக்கும் சிவகாமி அம்மையாருக்கும் 1903ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் நாள் காமராஜர் பிறந்தார். இவரது பிள்ளை திருநாகம் காமாட்சி, அம்மை நாகம்மாள். இவர் 6ஆம் வயதில் தந்தை காலமாகிவிட்டார். மாய்மாமா கருப்பையா நாடா பராமரிப்பில் வளர்ந்தார். இவர் 6ஆம் வகுப்பு வரை படித்தார். பின்னர் தாய்மாமா நடத்தி வந்த துணிக்கடையில் வேலை பார்த்தார். துணிக்கடையில் வேலை செய்யும் பொழுது செய்தித்தாள்களை படிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. விடுதலை இயக்க கூட்டங்களுக்கும் செல்வார். விடுதலை இயக்கத்தில் ஈடுபடுவதை இவர் குடும்பத்தினர் விரும்பவில்லை. அவரை திருவனந்தபுரத்துக்கு அனுப்பினார்கள். அங்கு இவருடைய மற்றொரு தாய்மாமன் காய்கறி வியாபாரம் செய்தார். கடையில் வேலை செய்ய தொடங்கினார். வைக்கம் என்னும் ஊரில் குறிப்பிட்ட சில தெருக்களில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் நுழைவதற்கு தடை உள்ளது. தடை நீக்க சத்தியகிரகம் நடந்தது. அதில் காமராஜர் பங்கேற்றார். 1940ஆம் ஆண்டு காமராஜர் காங்கிரஸ் தலைவராக பதவியேற்றார். பின்னர் 1954ஆம் ஆண்டு காமராஜர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். கல்வி, தொழில், பொருளாதாரம், விவசாயம் ஆகிய துறையில் தமிழகம் முன்னேற்றத்தை கண்டது. செயற்கரிய செய்பவர்கள் பெரியவர்கள் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் காமராஜர் பல திட்டங்களை கொண்டு வந்தார். கிராமங்களிலும் பள்ளிகளை கொண்டு வந்தார். ஆனால் பள்ளிக்கு செல்லாமல் மாடு வைத்துக் கொண்டிருந்த சிறுவனை கண்ட அவர் ஏன் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை என்று கேட்டார். அவனோ பள்ளிக்கு சென்றால் வயிற்றுக்கு என்ன செய்வது, மாடு வைத்தால் தான் சாப்பாடு என்று கூறியது அவரை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியது. எனவே பள்ளிகளில் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். மேலும் ஏழை மாணவர்களுக்கும் வசதியான மாணவர்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக சீருடை திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகளை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு
உடையவர், எளியவர், தூயர், துடைத்தவர், அரசியல் மேதையாக திகழ்ந்தவர், அரசியல் துறையாக வாழ்ந்தவர் என்று என் உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, Muhammad Amir, for your remarkable speech. Music has a healing power. It has the ability to transcend our mind and transform us as person. To say how powerful music is, the students from class 7 and 8 will now present a melodious group song. காமராஜா 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 கர்மவீரரே காமராஜரே கர்மவீரரே காமராஜரே கர்மவீரரே காமராஜரே கர்மவீரரே காமராஜரே தென்னாட்டு தலைவன் தெளிவான தமிழன் படிக்காத மேதை கல்விக்கு தலைவன் பள்ளி கூடலைக்கு பகல் உணவு தந்தார் ஏழைகளுக்கு பெருமகிழ்வை தந்தார் சீருடையும் புத்தகமும் மதிய உணவு தரவே மக்களிடம் பிச்சை எடுக்க நின்றார் மக்கள் வாசமும் மனித நேயமும் மனசாட்சியுடன் நடக்கும் நல்ல குணமும் முதல்வராய் வாழ்வதற்கு அழகேற்றார் நல்ல முதல்வராய் வாழ்ந்து காட்டினார் தென்னாட்டு தலைவன் தெளிவான தமிழன் படிக்காத மேதை கல்விக்கு தலைவன் திருமுறை நாடாரும் நல்வாழ்வு என்னும் அதை நாடாதாய் நாட்டிற்கு தந்தார் அதிகாரம் கூட உன் கையில் இல்லை சரியான நேரத்தில் அதை கட்டினார் வாழ்வையிட்டு வாழ்ந்து வந்தார் மன நாடு உலகே நீ போதும் என்றார் மக்கள் சேர்ந்து அன்பாயிருக்க தென்னாட்டு மக்களை அன்பு வென்றார் தென்னாட்டு தலைவன் தெளிவான தமிழன் படிக்காத மேதை கல்விக்கு தலைவனாகி ஆதாரம் உயர்த்தின மேதை ஆலோசனை சொன்னவர் தனது பொருளாதாரம் உயர்த்தியவே ஒருபோதும் ஆலோசிக்காதவர் நலமற்ற சேவைக்கு காமராஜா ஞான போக்கிற்கு காமராஜா உணர்ச்சிக்கு இடம் தராத காமராஜா உணர்வான குணம் கொண்ட காமராஜா கர்மவீரரே காமராஜரே கர்மவீரரே காமராஜரே கர்மவீரரே தலகோதும் இளங்காத்து செய்தி கொண்டு வரும் மரமாகும் விதையெல்லாம் வாழ சொல்லித் தரும் கலங்காத கலங்காத நீயும் நெஞ்சுக்குள்ள இருளாத விடியாத நாளும் இங்கு இல்ல தலகோதும் இளங்காத்து செய்தி கொண்டு வரும் மரமாகும் விதையெல்லாம் வாழ சொல்லித் தரும் கலங்காத கலங்காத நீயும் நெஞ்சுக்குள்ள இருளாத விடியாத நாளும் இங்கு இல்ல ரொம்ப பக்கம்தான் பக்கம்தான் நிழல் நிக்கிதே நிக்கிதே ரொம்ப பக்கம்தான் பக்கம்தான் நிழல் நிக்கிதே நிக்கிதே உன்னை நம்பி நீ முன்ன போகையில பாதை உண்டாகும் நிக்காம முன்னேறு கண்ணோரோ ஏன் கண்ணீரு நிக்காம முன்னேறு அன்பால நீ கை சேரு கை சேரு
இல்லாத நிலமிங்கு ஏது காலம் என்னும் தோழன் உன்னோடு தடைகள மீறு மாறுமோ தானா நிலை எல்லாமே தன்னாலே போராடு நீயே அறம் உண்டாகும் மண்மேலே மீதி இருள் நீ கடந்தால் காலை ஒளி வாசல் வரும் தோளில் நம்மை ஏந்திக் கொள்ளும் நமக்கான நாள் வரும் தலகோதும் இளங்காத்து செய்தி கொண்டு வரும் மரமாகும் விதையெல்லாம் வாழ சொல்லித்தரும் கலங்காத கலங்காத நீயும் நெஞ்சுக்குள்ள இருளாத விடியாத நாளும் இங்கு இல்ல ரொம்ப பக்கம்தான் நிழல் நிக்கிதே உன்னை நம்பி நீ முன்ன போகையில பாத உண்டாகும் நிக்காம முன்னேறு கண்ணோரோ நீ கை சேரு நிக்காம முன்னேறு கண்ணோரோ ஏன் கண்ணீரு நிக்காம முன்னேறு அன்பால நீ கை சேரு. என் பெயர் தர்ஷன். நான் 8ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கின்றேன். இன்று நான் கர்ம வீரர் காமராஜரை பற்றி சில வரிகள் கூற இருக்கின்றேன். படித்தவர் போற்றும் படிக்காத மேதை, இன்று மாணவர்கள் போவது அவர் போட்ட பாதை. கல்விக்கண் திறந்த கர்ம வீரர், அவர் தம் வாழ்க்கையின் சத்திய சீலர். மாணவர் பசியாற்றிய மாமன்னர், இவர் உழைப்பால் உயர்ந்த மண்ணின் காவலர். ஊருக்காக உழைத்த உத்தமர், இவர் நாட்டுக்காக வாழ்ந்த சர்க்குனர். காலத்தால் அழியாத கருப்பு காந்தி, இவர் கதிராடைய அறிவின் சுற்றி. கரை வேட்டி கட்டிய தர்மர், இவர் கரைபடியா கைகளுக்கு சொந்தக்காரர். மனிதர்கள் மாணிக்கமாய் முடிசூட்டியவர், ஐயா உன் போல் உயர்ந்தவர் இனியொருவர். சட்டங்கள் கட்டுதில்லை, பட்டங்கள் பெற்றுதில்லை, ஆனால் உங்கள் திட்டத்திற்கு மட்டும் அளவே இல்லை. பல அணைகளை கட்டி நீர் தேக்கியவர் இவர். அந்நீரை கொண்டு விவசாயம் காத்தவரும் இவர். ஆளும் போது தலைக்கணமில்லா தலைவர், மாளும் போது மடிக்கணமில்லா மனிதர். பகட்டான வாழ்க்கையை மறக்க வைத்தவர் இவர். பண்பாக வாழ்ந்த இதயத்தை தொட்டவர். தர்ம வீரரும் இவரே, தர்ம வீரரும் இவரே. அழகு தமிழே இவர் பேச்சு, சமத்துவம் என்பது இவர் மூச்சு. அவ்வீரரின் ஒளி கொண்டு நாம் அனைவரும் கல்வி வெளி காண்போம். நன்றி, வணக்கம். On behalf of SMS School, I extend a heartfelt vote of thanks to everyone who made today's celebration a resounding success. First and foremost, we express our deepest gratitude to our honorable principal, correspondent, procurator, teachers and management for their unwavering support and encouragement in organizing this memorable event. Their vision and guidance have been instrumental in commemorating the life and contribution of Kamarajar in such a meaningful manner. We extend our sincere appreciation to all the teachers who worked tirelessly behind the scenes to plan and execute today's activities. Your dedication and commitment ensure that everything ran smoothly and that our students could learn and engage meaningfully. A special thanks to all the students for your enthusiastic participation in various events and for showcasing your talent. Your enthusiasm and respect for Kamarajar's legacy have truly made this day special. I thank each and everyone who made today's celebration memorable. We thank you for being with us. Thank you. Have a wonderful day.